Good morning, students. So, in the last class, we have seen about social responsibility, isn't it or not? So, in that we have seen introduction and we have seen concept of social responsibility and need for social responsibility. Now, in this class, we'll start with the arguments for and against social responsibility. So, எதுக்காக social responsibility வேணும் இல்லை social responsibility is not needed அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு arguments we will see. Okay, first one, arguments for social responsibility. ஏன் social responsibility வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு there is argument என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதனுடைய demerits, social responsibility is not essential, அதனால என்னென்ன drawbacks அப்படிங்கிறத we will see. First one, the rationale for assuming social responsibility lies in the following arguments. Okay, so there is rationale means reason, set of reason. என்னென்ன ரீசனுக்காக வந்துட்டு social responsibility வந்து அந்த arguments வந்து one by one we will see. Okay, so first one, protection of stakeholders' interest. A business organization is a coalition of several interest groups or stakeholders. So business அப்படினாவே வந்து என்னது ஒரு single person ஓட இது கிடையாது, several persons are involved in that. Coalition அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா combined action. Okay, combination of many persons. இதில் groups or stakeholders அப்படின்னு பார்த்தோம்னா stakeholders அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு எல்லாருமே வருவாங்க, that is investors வருவாங்க, employees வருவாங்க and customers will be there. Okay, so ஒரு business organizationனா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்தது தான். Example, shareholders will be there, customers will be there, employees will be there and suppliers will be there. Business should therefore work for the interest of all of them rather than the benefit of shareholders and owners alone. So business அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it should work for the interest of all of them. எல்லாரோட இன்ட்ரெஸ்ட்காக தான் ஒரு business organization வந்து they have to work for. அவங்க ஓனர்ஸோட ப்ராஃபிட்காகவோ இல்லை ஷேர்ஹோல்டர்ஸோட ப்ராஃபிட்காகவோ மட்டும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, they shouldn't work. ஸோ எல்லாருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறப்போ எல்லாமே வரும், ஷேர்ஹோல்டர்ஸ் வரும், கஸ்டமர்ஸ் வரும், எம்ப்ளாயீஸ் வரும், சப்ளையர்ஸ், எல்லாருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்காக தான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் it should work for. ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற எல்லாருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். who are all they? shareholders, customers, employees and suppliers. Okay, so this is the first one. So the next one is promotion of society. Business is a subsystem of society. So business அப்படிங்கிறது வந்து it's a subsystem of society. சொசைட்டியோட ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். It draws support and sustenance from society in the form of inputs. So it draws support, அதாவது சொசைட்டியோட சப்போர்ட் இல்லாமல் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரன் பண்ணுறதுங்கிறது impossible. So and sustenance from society in the form of inputs, that is nourishment. Sustenance means some nourishment from the society. Okay, so சொசைட்டியோட இன்புட் அப்படிங்கிறது ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து அந்த சப்போர்ட் அப்படிங்கிற சொசைட்டியோட சப்போர்ட்டும் ஒரு இன்புட்டாக வச்சு தான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் they are running. Socially responsible behavior is essential to sustain this relationship between business and society. So social responsibility இருந்தால் மட்டும்தான் சொசைட்டியும் பிஸ்னஸும் வந்து என்னது they can be have a good relationship. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ரமோஷன் ஆஃப் சொசைட்டி அப்படின்னா சொசைட்டியோட இன்ட்ரெஸ்ட்காகவும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இட் ஷுட் ரன். ஓகே, next one, assessment of social impact. During the course of its functioning, a business enterprise makes several decisions and actions. கண்டிப்பாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய ரன்னிங்கில் வந்துட்டு they will take several decisions, நிறைய decisions இருப்பாங்க, நிறைய actions இருப்பாங்க to gain profit. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடக்கும். Its activities exercise a strong influence on the interests and values of the society. அந்த எடுக்கிற decisions, actions எல்லாமே வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ், தாக்கத்தை வந்து கண்டிப்பாக உருவாக்கும். எங்கே? on the interest and value of the society கண்டிப்பாக எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ business must fulfill social obligations as a compensation for undermining
furthering the legitimate interest of society. ஸோ என்ன அப்படின்னா பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சோஷியல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா சொசைட்டி வந்து தான் ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்புட்டாக எடுத்துக்கிறோம். அதாவது சொசைட்டினா எல்லாருமே எல்லா இதுவும் இருக்கும், கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, எல்லா இதுவுமே. ஸோ அப்போ அதுக்கு காம்பன்சேஷனாக வந்து பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணணும், தே ஷுட் பி சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள். ஓகே, அதை வந்து ஒரு காம்பன்சேஷனாக கொடுக்கணும் ஃபார் அண்டர்மைனிங் த லெகிட்டிமேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி, தட் இஸ் ஃபியூச்சரிங் கன்ஃபர்மிங் டு லா அண்ட் ஆர்டர். அக்கார்டிங் டு த லா அண்ட் ஆர்டர் அது வந்து ப்ராப்பராக வந்து சொசைட்டிக்கும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இட் ஷுட் சர்வ். ஸோ தட்ஸ் அ திங், அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் impact. So next one is organized social power. Large corporations have acquired tremendous social power through their multifarious operations. அதாவது நிறைய பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து நிறைய பவர்ஸ், சோஷியல் பவர்ஸ் they are acquiring through their multifarious operations. அப்படின்னா அவங்க நிறைய நல்ல விஷயங்கள், அதாவது மல்டிபிள் ஃபீல்ட்ஸில் இருக்கிறதுனால சொசைட்டியோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவங்க கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சோஷியல் பவர் மே பி மிஸ்யூஸ்ட் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரியான சோஷியல் பவர் வந்து இப்போ நம்ம சொசைட்டிக்கு அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் ரெஸ்பான்சிபிளாக இல்லை, எதுவுமே சொசைட்டிக்காக பண்ணலைங்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், அந்த சோஷியல் பவர் அவங்க கேதர் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த சோஷியல் பவர், சொசைட்டிட்டு இருக்கிற அந்த நல்ல பேர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஆகும், அது வந்து இட் வில் பி லெஃப்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், தேர் ஷுட் பி எ ஈக்விலிபிரியம் பிட்வீன் சோஷியல் பவர் அண்ட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த சொசைட்டி சோஷியல் பவருக்கும் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கும் நடுவில் இட் ஷுட் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். அதாவது அது வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும், பேலன்ஸ்டு. ஈக்விலிபிரியம் மீன்ஸ் இட் ஷுட் பி பேலன்ஸ்டு. ஓகே, தட்ஸ் அ திங். ஆர்கனைஸ்டு சோஷியல் பவர்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சொசைட்டியில் ஒரு நல்ல பேர் அந்த இது இருக்கும். அதுக்கு காம்பன்சேஷனாக அவங்க திருப்பி என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா தே ஹாவ் டு டூ சம்திங் ஃபார் த சொசைட்டி. அப்போ அந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ப்ராப்பராக அப்படியே இருக்கிற இதில் அப்படியே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் legitimacy. Legitimacy is nothing but law and order, rules, regulations எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். It is in the enlightened self-interest of business to assume social responsibility. ஸோ அந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், அவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும், நம்ம சொசைட்டிக்காக பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும். Social responsibility legitimizes and promote the economic objectives of business. ஸோ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பிஸ்னஸோட எக்கனாமிக் objectives வந்து என்ன பண்ண முடியும், அச்சீவ் பண்ண முடியும். பை இம்ப்ரூவிங் சோஷியல் லைஃப் பிஸ்னஸ் கேன் obtain பெட்டர் கஸ்டமர்ஸ். அதாவது சொசைட்டியில் ஒரு நல்லது பண்ணுறாங்க, சோஷியல் லைஃப் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கும், ஒரு நல்ல ஒரு பெட்டர் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு வந்து தே கேன் obtain. எம்ப்ளாயீஸ், நல்ல எம்ப்ளாயீஸ் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், தே கேன் ரெக்ரூட். அண்ட் நெய்பர்ஸ், நல்ல ஒரு நெய்பர்ஸ், அந்த மாதிரி சொசைட்டியில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு நல்ல நேம் அண்ட் ஃபேம் கிடைக்கும். சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தஸ் பில்ட்ஸ் குட் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஸ் வெல் அஸ் குட் பிஸ்னஸ். ஸோ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினால என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ், ஒரு நல்ல ஒரு குட் சிட்டிசன் ஷிப்பும் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, தட் இஸ் இந்த பர்சன், இந்த பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் உடைய பர்சன் வந்துட்டு இட்ஸ் ஹி ஆர் ஷீ. ஓகே, நல்ல ஒரு சிட்டிசன், தட் இஸ் அவங்க வந்து சொசைட்டிக்கு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்கு ஒரு நேம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி அவங்க பிஸ்னஸ் கன்சர்னுக்கு வந்து இட் வில் பி குட் ஃபார் இட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கம்பீட்டன்ஸ். கம்பீட்டன்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தே வில் பி ஹேவிங் காம்படிஷன்ஸ், எவ்ரி திங் வில் பி. ஸோ அதை கம்பீட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும். So business organizations and their managers have proved their competence and leadership in solving economic problems. ஸோ நிறைய இதில் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனில் அந்த ஓனர்ஸ், மேனேஜர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து என்னது அவங்களுடைய கம்பீட்டன்ஸ் அண்ட் லீடர்ஷிப், அவங்களுடைய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸை வந்து தே ஹாவ் ஷோன் இன் சால்விங். நிறைய எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம நேஷனுக்கான எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ், சொசைட்டியில் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் அவங்களுடைய டேலண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தே ஹாவ் சால்வ்டு. ஓகே, சொசைட்டி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் தெம் டு யூஸ் தேர் கம்பீட்டன்ஸ். அவங்களுடைய டேலண்ட்டை வந்து சொசைட்டி வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க டு சால்வ் சொசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம். ஓகே, there is thereby play a leadership role. அதாவது வந்து அவங்க வந்து கம்பீட்டன்ட், தே ஆர் கம்பீட்டன்ட். அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி, அவங்களுடைய டேலண்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சொசைட்டியோட ப்ராப்ளம், சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணணும். அண்ட் thereby play அதனால் வந்து என்ன அப்படின்னா they can play a leadership role not only inside the business but also if they serve in the society
இஃப் தே சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த சொசைட்டி அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க சொசைட்டிலையும் அவங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஓகே, தட்ஸ் த திங். நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரொஃபஷனல் கான்டாக்ட். Professional managers are required to display a keen social sensitivity and serve the society as a whole. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருந்து அந்த மேனேஜர்ஸ் வந்து they should have the professional qualifications. Then only they can serve the society, whole society as a whole. Okay. Social responsibility is one of the professional demands on managers. அது வந்து social responsibility அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு professional demand. Okay. So they adhere to the code of conduct and ethics applicable to respective area of operations. ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா they are stick to the adhere அப்படின்னா அதில் வந்து அவங்களே வந்து இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறது. stick to the code of conduct and ethics. Ethics is nothing but principles, isn't it or not? applicable to respective area of operations. சொசைட்டியில் ஒரு respective ஏரியாவில் வந்துட்டு they can work for. Okay, so ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்லையும் அந்த மேனேஜர்ஸ் கிட்ட இருந்து சொசைட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஷுட் பி தேர். அவங்க சொசைட்டிக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் மாதிரி தே ஹாவ் டு சர்வ் த சொசைட்டி. ஓகே, ஸோ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா ஒரு டிமாண்ட், ப்ரொஃபஷனல் டிமாண்ட் அந்த மேனேஜர்ஸ் கிட்ட. ஸோ தே ஹாவ் டு பி applicable in all areas of operation. They have to apply. Okay, that's the thing. Professional conduct. Next one, public opinion. Adoption of social responsibility as an objective will help to improve the public opinion of business. அதாவது அந்த சொசைட்டிக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக அவங்க சொசைட்டிக்கு ஏதாவது அந்த பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி தே வில் இம்ப்ரூவ் த பப்ளிக் மத்தியில் ஒரு நல்ல அந்த பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் கிடைக்கும். ஓகே, தட்ஸ் த திங். எ குட் பப்ளிக் இமேஜ் இஸ் அ வேல்யூபிள் அசெட் ஃபார் பிஸ்னஸ். அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க, அதை ரன் பண்ணுறாங்க, அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறாங்கங்கிறத விட த திங் இஸ் இஃப் தே கெட் த சப்போர்ட் ஃப்ரம் த பப்ளிக் கிட்ட வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது, நல்ல இமேஜ் இருக்குது அப்படின்னா, நல்ல ஒப்பீனியன் இருக்குது அப்படின்னாவே அது ஒரு பெரிய என்னவாக இருக்கும், அசெட், ஒரு சொத்தாக இருக்கும் அந்த பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு. ஓகே, தட்ஸ் அ திங். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயின்டைனிங் பார்க்ஸ், அதாவது சொசைட்டிக்காக வந்து என்னது பார்க்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது. நீங்களே நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க, அந்த பார்க்ஸ் அதெல்லாம் போட்டுட்டு அங்கே வந்து போர்ட் தே வில் பி கெப்ட், யார் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது. நம்ம பஸ் ஸ்டாப் எல்லாமே பார்த்துருப்போம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதிலெல்லாம் வந்துட்டு அந்த யார் வந்து அதை தட் இஸ் சொசைட்டிக்காக அதை பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய நேம் இருக்கும், அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் ஆகும் அந்த கம்பெனிக்கு. அதே மாதிரி இவங்க செஞ்சு கொடுத்தாங்க இதை அப்படிங்கிறதும் ஒரு பேர் இருக்கும். ஸோ பார்க்ஸ், டிராஃபிக் ஐலண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசிங் அவேர்னஸ் கேம்ப்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துட்டு நிறைய விஷயங்களுக்காக கேம்ப் எல்லாம் இது பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியான இதுவும் வந்து என்னது இஸ் பீப்புள், ஒரு பப்ளிக்கிட்ட வந்து அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ வாட் எவர் திங்ஸ் வி ஹவ் சீன் ஆர் த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எதுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் சொசைட்டிக்கும் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்ஸை நம்ம வி ஹவ் சீன். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த மாதிரி சொசைட்டிக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக அவங்க இருந்தால் அவங்களுக்கு என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத we will see one by one. So critics of the social responsibility concept put forward the following arguments. So என்னென்ன critics அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So the first thing is lack of conceptual clarity. The concept of social responsibility is very vague and amenable to different interpretations. So concept and the social responsibility ன்னு சொல்கிறோம், அந்த கான்செப்டே வந்து வெரி வேக், இட்ஸ் அன்கிளியர், கிளியராக கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் amenable அப்படின்னு சொன்னோம்னா that is it's not and responsible to different interpretations over there. ஓகே, தட்ஸ் அ திங். அதாவது நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது. எக்ஸ்பிளைனிங், இன்டர்பிரேட் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைனிங் சம்திங். Okay, so the thing is there is no consensus on its meaning and scope. அதாவது அதனுடைய மீனிங்லேயோ இல்லை அதனுடைய ஸ்கோப்லேயோ ஒரு கிளாரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து எதுவுமே கிடையாது. சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன, ஒரு மீனிங், ஒரு ஸ்கோப்பில் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. In such a situation it would be futile as well as risky to accept social responsibility. So futile அப்படின்னா incapability. Okay, so it is இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் இட் இஸ் வெரி ரிஸ்க். அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக ஒர்க் பண்ணுறது, சொசைட்டிக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ரிஸ்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லேக் ஆஃப் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி. சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிற கான்செப்டே வந்து இட் இஸ் நாட் கிளாரிட். ஓகே, அது வந்து ஒரு கிளாரிட்டியாக இல்லை, கிளியராக இல்லை, வேகாக இருக்குது, அன்கிளியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே,
Next one, dilution of economic goals. So dilution is nothing but making something weaker, அதாவது weak, அது ஒரு weaker in force, okay சொல்லலாம். ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, by accepting social responsibility business will compromise with economic goals. நம்ம வந்து அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கிறப்போ அவங்களுடைய எக்கனாமிக்கலாக, அதாவது மணி வைஸ் அவங்க வந்து அவங்க ப்ராஃபிட் வைஸ் வந்து அவங்க கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணி போயிட்டுருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிஸ்னஸ் இஸ் an economic institution and its only responsibility is to make maximum possible profits for its owners. பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், எக்கனாமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன், மணி மைண்டட், ஓகே. ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப அவங்களுடைய மோட்டிவ் என்னவாக இருக்கணும்? ப்ராஃபிட் மோட்டிவ். தட் இஸ் தே ஹாவ் டு ஏர்ன் ஃபார் தயர் மேனேஜர்ஸ், ஓனர்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து என்னது ப்ராஃபிட் வந்து தே ஹாவ் டு அக்வயர் அண்ட் கிவ். அதுதான் அவங்களுடைய மெயின் மோட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, இட் வுட் என்டேஞ்சர் இட்ஸ் எக்கனாமிக் வயபிலிட்டி பை அக்செப்டிங் எனி அதர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அந்த வேலை போயிட்டு இருக்கிறப்போ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை அக்செப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து சம் டைல்யூஷன்ஸ் வில் பி தேர், ஒரு டைவர்ஷன் இருக்கும். அதை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாதுன்னு they are arguing. Okay. So next one is lack of social skill. Business organizations and their managers are not familiar with social affairs. அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க பிஸ்னஸ் என்ன ரன் பண்ணுறாங்க, அதில் என்ன ப்ராஃபிட் பண்ணலாம், அந்த இதில் தான் போயிட்டு இருப்பாங்களோ தவிர அவங்களுக்கு வந்து என்னது they are lack of not that much familiar with that of the social affairs பற்றி அவங்களுக்கு பெருசாக எதுவும் தெரியாது. There are special social service organizations such as government and non-governmental agencies which can better deal with the social problems. இதுக்காகவே தனியாக கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ், நான் கவர்மெண்டல் ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ், இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் வந்து டீல் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனை சேர்ந்த ஒரு மேனேஜர்ஸோ இல்லை ஓனர்ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க வந்து அந்தளவுக்கு ஃபெமிலியராக அதில் இறங்கி சொசைட்டிக்காக they can't do anything. Okay, that's one argument, lack of social skill. அதுக்கு வந்து அந்த பர்சனுக்கு வந்து social skill அப்படிங்கிறது வந்து it is lacking. Next one, burden on customers, that is consumers. If business deals with social problems, ஒரு business வந்து சொசைட்டியோட ப்ராப்ளம்ல டீல் பண்ணாங்க அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் would increase. அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறக்கூடிய காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த காஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக எங்கே பாஸ் ஆகும்? டு த these costs will be passed on to the consumers in the form of higher prices and will have to borne by owners. ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக காஸ்ட் அதிகமாச்சு அப்படின்னாவே நார்மலாக அந்த ஃபைனல் அந்த இது வந்து எதில் போகும்னா ஃபைனல் ப்ராடக்டில் ப்ரைஸ் ஹை பண்ணி கொடுப்பாங்க. திஸ் வுட் லீட் டு டாக்ஸேஷன் வித்தவுட் ரெப்ரசன்டேஷன். ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்? டாக்ஸேஷன் எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ ஒன் பை ஒன் வந்து என்னவாகும் அப்படின்னா that is it will affect the business, customers as well as society. Okay, that's the thing. Burden on consumers, final burden வந்து அந்த consumers bear பண்ணுற மாதிரி வரும். Next one, responsibility without power. Business organizations possess only economic power and not social power. அதாவது வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு எக்கனாமிக் பவர் தான் இருக்கும். எக்கனாமிக்கலாக வந்து மணி வைஸ் வந்து எப்படி அந்த பிஸ்னஸை ப்ராஃபிட்டுக்கு கொண்டு வரலாங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடோட தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இட் இஸ் அன்ஜஸ்ட் டு இம்போஸ் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வித் சோஷியல் பவரோட சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க மேலே திணிக்கிறது, இம்போஸ் பண்ணுறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அன்ஜஸ்ட். If business is allowed to intervene in social affairs, it may perpetuate its own value system determinant of society. அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து சொசைட்டி அஃபேர்ஸ், சோஷியல் அஃபேர்ஸில் இன்டர்வியூன் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இதனால் என்ன ஆகும்? இட் வில் கெட் எஃபெக்டட். ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வித்தவுட் பவர். அதே மாதிரி அந்த சோஷியல் ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுறதுக்கான பவர் வந்து அவங்கக்கிட்ட கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு இதாக பண்ணலாம். ஓகே. Next one is misuse of responsibilities. Acceptance of social responsibilities will involve diversion of precious managerial time and talent on social action programs. அதாவது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க அந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இட் வில் இன்வால்வ் டைவர்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷியஸ். அந்த மேனேஜர்ஸோட டைம், அவங்களுடைய ஸ்கில், இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும்? talent எல்லாமே வந்து it will get affected. It may result in dilution of valuable corporate resources. So finally என்ன ஆகும்? That is corporate resources வந்து it will get affected. Okay, that is நம்ம வந்து அவங்கள ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த ஆக்டிவிட்டியை செய்ய சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் டேலண்ட் வந்து அதனால் அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட்ஸ் அ திங். ஓகே.
So next one is lack of yardstick. Yardstick is nothing but judging. இது பார்த்தோம் என்னன்னா profitability is the common criteria for decision making in business. ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்லையும் டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு ப்ராஃபிட் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற பேசிஸில் தான் they will take the decision. Tampering it with social responsibility would make the decision making process quite complex and controversial. அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து ஒரு மோட்டிவோட டெசிஷன் எடுப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ராஃபிட் எப்படி கொண்டு வரலாம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மோட்டிவ். அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த அதை வந்து நம்ம வந்து டேம்பர் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் அதை திணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் பிஸ்னஸ் பேஸ் பண்ணி எடுக்கிற டெசிஷன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். அண்ட் அது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயிரும். அண்ட் ஆல்சோ கான்ட்ரவர்சி வந்துடும். அதாவது கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்குள்ள இட் வில் கெட் அஃபெக்டட். அது ரெண்டுக்குமே சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கும் சரி அதே மாதிரி இதுவும் ரெண்டுமே வந்து என்னவாகும் தட் இஸ் இட் வில் கெட் அஃபெக்டட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்ப்ராப்பர் ரோல். த ப்ராப்பர் ரோல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இஸ் டு யூஸ் இட்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் எனர்ஜிஸ் எஃபிஷியன்ட்லி. அதாவது ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனும் இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை வந்து வளங்களை வந்து எப்படி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பராக எனர்ஜிஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம பீப்புள் கிட்ட இருந்து எப்படி ஒர்க் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூடோடு தான் தே வில் ஒர்க். ஸோ ஆஸ் டு earn the best possible return on investment. ஏன் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு உண்டான ரிட்டர்ன் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவில் தான் வந்து they will work. Okay, so earn the best possible return with the confines according to law and ethics. அதாவது according to the rules principles according to ethics நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதுல இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு உண்டான பணத்துக்கு நம்ம ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூடோடு தான் எல்லா பிஸ்னஸ் பீப்புளும் they will work for. Business should concentrate on economic performance leaving social service to other organizations. ஸோ பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா என்னவா இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஆஸ் இட் இஸ் பிஸ்னஸாக அப்படியே ரன் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கணும். இந்த மாதிரியான சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் யாருக்கு வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து we have to give the society, it should give to the social service organizations. தனியாக இருப்பாங்க இல்லையா அது சமூக சேவை செய்கிறவங்க அவங்க வந்து அதை வந்து they can take as a social responsibility. இதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணோம். அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இட் வில் கெட் கான்ட்ரவர்சியல். ஒரு கருத்து வேறுபாடு வந்துடும். ஒரு பிஸ்னஸும் ப்ராப்பராக ரன் பண்ண முடியாது. இந்த ஒர்க்கும் ப்ராப்பராக they can't handle. Next one, overloading responsibility. Business organizations are already serving society. அதாவது ஆல்ரெடி பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்னா என்னது அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்கள இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் யாருக்கு போகுது கன்சியூமர்ஸ்க்கு தான் போகுது. இதுவும் ஒரு சர்வீஸ் தான். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, டெவலப்பிங் டெக்னாலஜி புதுசாக டெவலப் பண்ணுறாங்க அண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு பப்ளிக் எக்ஸ்செக்கர். அதாவது பப்ளிக் ஒரு கருவூலம் மாதிரி. ஓகே, பப்ளிக் எக்ஸ்செக்கர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஓகே இட் இஸ் நத்திங் பட் தான் ஒரு ராயல் நேஷனல் ஒரு ட்ரெஷரி மாதிரி தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் த பப்ளிக் த்ரூ டேக்ஸ் பேமெண்ட்ஸ். டேக்ஸும் கண்டிப்பாக தே ஆர் பேயிங். இட் வுட் பி அன்ஜஸ்ட் டு ஓவர் பை வித் ஃபர்தர். இன்னும் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இது வந்து ஜஸ்டிஸாக இருக்காது. அவங்க வந்து இவ்வளோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ சொசைட்டியோட இதையும் எடுத்துக்கணும், அது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனாக அவங்களுடைய மோட்டிவ் ப்ராஃபிட், அவங்களுடைய டிசிஷன்ஸ் அது பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். அதுலேயும் அவங்க தே ஆர் ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ் டு த பீப்புள் பை ப்ரொவைடிங் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், இன்ட்ரடியூசிங் நியூ டெக்னாலஜி, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அதனால சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல ஃபேம், அந்த பிஸ்னஸ் வளர்ந்தது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அந்த சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல நேம் தான். ஸோ இதெல்லாமே பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கிறப்போ தனியாக சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து என்னவா இருக்காது, தட் இஸ் it won't be good அப்படின்னு சொல்லி they are arguing. ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தது என்ன அப்படின்னா சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட். இதில் சில ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம், சில ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து அகெயின்ஸ்டாக பார்த்தோம். ஸோ என்ன அப்படின்னா அதை பண்ணினா வந்து அவங்களுக்கு நல்ல there is நேம் அண்ட் ஃபேம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதை பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் we have seen. ஓகே.